नमस्कार शुभ सकाळ। आज नवेम्बर मास 11 तारीख मंगलवार। आपणक भल पाइबा और आशीर्वाद स्वरूप गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं नुआ होइथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। मु आज आपण मानक पई केतगटी गुरुत्वपूर्ण खबर आनिछि। आजिर प्रथम खबर, सोमवार संध्यारे दिल्लीर ऐतिहासिक लालकिला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 निकटरे थिबा एक कार रे होइथिबा शक्तिशाली विस्फोरण रे अति कम रे 11 जनकर मृत्यु घटिछि एवं अनेक लोक आहत होइचंती। एही उच्च सुरक्षा अंचल रे एही घटना जोगु व्यापक आतंक सृष्टि हेबा सह देशव्यापी हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। संध्या प्राय 6:55 रे विस्फोरण संपर्क रे सूचना मिलिबा परे दिल्ली अग्निशम बाहिनीर 7टी गाड़ी एवं 15टी केट एम्बुलेंस तुरंत घटनास्थल रे पहुंचीथिले। विस्फोरण जोगु निकटस्थ 3 रु 4 गाड़ी रे निया लागि जाइथिला, जाहाकु परे लिभाई दिया जाइथिला। विस्फोरण एते शक्तिशाली थिला जे निकटस्थ स्ट्रीट लाइट भांगी जाइथिला एवं पार्किंग रे थिबा अन्य गाड़ी गुड़िकर काच मध्य भांगी जाइछि। घटनास्थल व्यापक भंगा काच पड़िथिबार दृश्य सामना को आसिछि। परवर्ती खबर, गतकाली संध्यारे दिल्ली रे बड़ धरणर विस्फोरण घटिबा परे ओडिशा सरकार सतर्क होई जाइचंती। राज्य सरकारक निर्देश रे पुरी रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। एथिपाई पुरी पुलिस ऐतिहासिक शहर श्रीक्षेत्र सहित सारा राज्य रे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करि दैछि। पुरी रो सबु प्रवेश पथ रे जांच प्रक्रिया को त्वरान्वित करा जाउछि। पुरी आरक्षी अधीक्षक प्रतीक सिंह गणमाध्यम प्रतिनिधि को कहिचंती, दिल्ली घटना परे पुरी रे सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर दिया जाइछि। पुरी श्रीमंदिर, बड़दाण्ड, रेल स्टेशन, बस स्टैंड और समुद्र उपकूल रे सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत कर दिया जाइछि। परवर्ती खबर, लालकिला मेट्रो स्टेशन विस्फोरण परे एही क्रम रे राजधानी भुवनेश्वर रे भी हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। एने भुवनेश्वर डीसीपी सूचना देइचंती। सबु प्रवेश और प्रस्थान पथ रे कड़ा जांच निर्देश दिया जाइछि। रेलवे स्टेशन और विमान बंदर रो सुरक्षा व्यवस्था वृद्धि सह समस्त होटल ले सर्च करने को आईआईसी को निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर, दिल्ली रो विस्फोरण परे डीजीपी वाईबी खुरानिया तुरंत कटक गस्त करी बालीजात्रा पड़िया रे सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा करिसंती। से कटक डीसीपी सह आलोचना करिसंती। से कहिसंती राज्यर प्रमुख और संवेदनशील स्थान गुड़िक सुरक्षा को वृद्धि करा जाइछि। डीजीपी लोकन को सहयोग करने को अपील करने सह कौनसी संदिग्ध व्यक्ति बा वस्तु देखिले तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को जणाइबा को परामर्श देइचंती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दिल्ली विस्फोरण पर डीजीपी सह कथा हुई राज्य रे सुरक्षा व्यवस्था को आहुरी कड़ाकड़ी करने को निर्देश देइचंती। वर्तमान बालीजात्रा चलीथिबारु अधिक सजग रहिबा को मुख्यमंत्री परामर्श देइचंती। दिल्ली घटना रे साधारण लोकंक जीवन हानि को नहीं से गभीर दुख प्रकाश करने सहित एही अमानवीय घटनार कड़ा निंदा करिसंती। से कहिसंती एभली अमानवीय घटना को भारत केबे बर्दाश्त करी नहीं कि करिबो नहीं। परवर्ती खबर, लालकिला निकटरे संध्यारे विस्फोरण घटना रे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गभीर शोक प्रकाश करिसंती। मृतक मानक परिवार पई समवेदना जणाइचंती। आहत मानकर शीघ्र आरोग्य कामना करिसंती। प्रधानमंत्री कहिसंती परिस्थिति उपरे नजर रखिबा सह गृहमंत्री अमित शाह सह कथा होईची। एही विस्फोरण घटना रे ए पर्यंत 11 जनकर मृत्यु घटिथिबा नै जातीय गणमाध्यम रिपोर्ट रु जना पड़ितला बेले 24 जन आहतों को डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। गृहमंत्री अमित शाह मामला को नै आईबी मुख्यंक सह कथा होइचंती एवं एनआईए रो डीजी को अनेक निर्देश देइचंती। से दिल्ली पुलिस कमिश्नर सह मध्य कथा होई घटना विषय रे अवगत हेबा सह आगामी कार्यानुष्ठान उपरे आलोचना करिचंती एवं मेडिकल जाई आहत मानकु साक्षात करिचंती। परवर्ती खबर, सोमवार 8.4 डिग्री सेल्सियस सह जी उदयगिरी राज्यर सबुठारु कम तापमात्रा थिबा रेकर्ड करा जाइछि। जी उदयगिरी रे तापमात्रा 8.4 डिग्री सेल्सियस रहिथिला बेले दारिंगीबाड़ी रे 10 डिग्री, फुलबाणी रे 11 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। पारद तळमुहा सांगकु शीत सह प्रबल जाड़ जोगु जनजीवन अस्तव्यस्त होई पड़िछि। विगत किछि वर्ष हेबो जी उदयगिरी अंचल रे राज्यर सबुठारु कम तापमात्रा रहिबा सह अत्यधिक ठंडा हेउछि। परवर्ती खबर, आज अर्थात 11 तारिख रे
ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମତଦାତା ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହ ଭୋଟରଙ୍କ ଆସ୍ଥାଭାଜନ ହେବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ 3 ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଯଥା ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଥିବାରୁ କେହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜନତା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନୀରବ ଥିଲାବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତଥାପି କେହି ବିଜୟ ଆଶା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଭୋଟ। ସୁନାବେଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ମାଓପ୍ରବଣ 8ଟି ବୁଥ୍ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ବୁଥ୍କୁ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟିକୁ ନେବାକୁ ବାୟୁସେନାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାଓପ୍ରବଣ ବୁଥ୍ ଅଭିମୁଖେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବାହାରିଥିଲେ ପୋଲିଂ ପାର୍ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। 28 ଦିନର ଲୁଚକାଳି ପରେ ଶେଷରେ ଧରାପଡ଼ିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ସୁଧାଂଶୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଦାଶିବ ଗିରଫ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲ କଡ଼ରୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା ପୋଲିସ। ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଖସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମରେ ଗିରଫ ହୋଇଛି ସଦାଶିବ। ଗତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ସୁଧାଂଶୁଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ ବ୍ଲାଙ୍କରୁ ଗୁଳି କରିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବଡ଼ବାପା ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ସଦାଶିବ ଓରଫ ଶିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଓଲିଉଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଜଣାଶୁଣା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ଗାୟକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ମେଲୋଡି କିଙ୍ଗ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। ତାଙ୍କୁ ଗତକାଲି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରୁ ବାହାର କରି ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏମ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଭାଇଟାଲ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଥିବା ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ମେଡିସିନ ୱାର୍ଡକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନିରନ୍ତର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇଭିଏମ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସିନଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇଭିଏମ୍ ଆସିନାହିଁ। ଗତକାଲି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଇଭିଏମ୍ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ 3 ମାସରେ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗଞ୍ଜାମର 2 ୱେୟାର ହାଉସର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଏଯାଏଁ ଇଭିଏମ୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ବି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ପଧାନୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଇଟାଭାଟିଗୁଡ଼ିକର ଏବେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମାଟି ଇଟା ତିଆରି ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବାରୁ ବେପାରୀମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଇଟାଭାଟି ନିର୍ମାଣ କରି ବେପାର ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବରରୁ ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବେପାରୀଙ୍କ ରାଜ ଚାଲୁଛି। ସରକାରୀ ଜମି, ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଖରେ ଥିବା ଅନାବାଦୀ ଜମି, ନଦୀ, ପଠା ଆଦିକୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଦଖଲ କରି ଇଟାଭାଟି ଗଢ଼ାଯାଉଛି। କେବଳ ଧୂସୁରୀ ନୁହେଁ, ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ଦୋହରା, ଆରଡି, ସୁନ୍ଦରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମାଳ ମାଳ ଇଟାଭାଟି ରହିଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ସମର୍ଥନ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନୁମତି ବିନା ଇଟା ପୋଡ଼ିବା, ଅନଭିଜ୍ଞ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଳନା, ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ଓ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଭାଟିଗୁଡ଼ିକର ଧୂଆଁ ଓ ଧୂଳି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା, ଶ୍ୱାସକଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ନଦୀ ପଠାରୁ ମାଟି ଖୋଳି ନେବା ଫଳରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂମିକ୍ଷୟ ଭଳି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ହ୍ରାସ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା, ତାହା ଏବେ କିଛି ମିନିଟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସରଳ କରାଯାଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ଆରାମରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଇପାରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ଡି ଆପ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁହଁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେ କେହି ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପେନସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଜ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମେ ମାଣ୍ଡିଆ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ପରେ କଟକ ଯାଇ ସେଠାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ବିଗିଡ଼ିଗଲା ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରଖାଯାଇଛି। ହଠାତ୍ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଖବର ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି। ସେ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ଆସିନାହିଁ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଟିମ୍ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ନିୟମିତ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ସେ ଏବେ 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆସିନାହିଁ, ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା, ବଡ଼ ଆତଙ୍କୀ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଫରିଦାବାଦରୁ 300 କିଲୋ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ ସହ AK-47 ସହ ଗୋଳାବାରୁଦ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ଡାକ୍ତର ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ ରାଠରଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। ଆଦିଲ ମହମ୍ମଦ ରାଠରକୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଜାମ୍ମୁ ପୋଲିସ ହରିୟାଣାର ଫରିଦାବାଦରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରିଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଭଡ଼ା ଘର ନେଇ ରହିଥିଲେ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପ୍ରାୟ 300 କିଲୋ ଆର୍ଡିଏକ୍ସ, 2ଟି AK-47 ରାଇଫଲ, 84 କାର୍ଟ୍ରିଜ ଓ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜବତ କରିଛି। ଏକ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଏହି ଅପରେସନ କରାଯାଇଥିଲା। ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ପୋଲିସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସହ ମିଶି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।